నెంబర్ చెప్పండి. 70. This is the shape of the ellipse. How many centers of ellipse? 2 centers. So this is major axis, minor axis. So sun is at one of its foci, another foci. So this is another foci. F1 foci, F2 foci. Okay. Planets move faster when they nearer to sun. Sun దగ్గరికి వస్తే speed అవుతుంది. They comes faster. So for suppose here a planet is here. This is a planet. The distance of planet from sun is r1. Its speed is v1. Okay, for suppose the planet. So this is the long distance of planet. Okay, planet mass is small. This distance is r2. Here its velocity is v2 velocity. Planet velocity. సో ఇప్పుడు ఈ ప్లానెట్ కి v1 వెలాసిటీ ఎక్కువ, v2 వెలాసిటీ ఎక్కువ, v1 వెలాసిటీ ఎక్కువ. ఎందుకని ఒక పాయింట్ చెప్పుకున్నాం. ప్లానెట్స్ మూవ్స్ ఫాస్టర్ వెన్ దే అప్రోచెస్ ద సన్ అండ్ వైస్ వర్సా అంటే అర్థం. అంటే చివరికి వెళ్తే స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది. రాయండి. ప్లానెట్స్ moves faster when they are nearer to sun. When they are nearer to sun and vice versa. Planets moves another, goes faster another. No problem. Okay, right. ఇక్కడ చూద్దాం. Less distance. So this is the less distance, more velocity. What is the relation between velocity and distance? More velocity, less distance. Less velocity, more distance. What is the relation between velocity? Velocity inversely proportional to distance. So cross multiplication, VR is equal to constant. VR constant means that is V1 R1 is equal to V2 R2. Most important relation. This is very, very important. The velocity here, velocity into this distance is equal to this velocity into this total distance R2. Okay. దీనికి మాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. మల్టిప్లై స్మాల్ m on both sides. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. మల్టిప్లై స్మాల్ m on both sides. m ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. m v1 r1 is equal to m v2 r2. Okay. mvr is angular momentum. So here the angular momentum of planet is equal to, at this location, its angular momentum. Angular momentum is conserved, constant. Planet's angular momentum constant. m v1 r1 place lo l1 is equal to l2. Therefore L is equal to constant. Angular momentum of planet is constant. Angular momentum of planet is constant. So
ఈ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూమరికల్స్ చేసేటప్పుడు. నాకు చెప్పండి ఒకసారి, సన్ కి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్, హియర్ వెలాసిటీ డిక్రీజెస్. v1 r1 is equal to v2 r2. Which one is constant? Velocity is not constant. Velocity changes from place to place. Okay, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది, బట్ యాంగులర్ మొమెంటం ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఆ ప్లానెట్స్ యాంగులర్ మొమెంటం ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఈ మొత్తంలో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఈ ఫార్ములా, ప్లానెట్ కి యాంగులర్ మొమెంటం కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో this is the nearest point from the sun. This point is also called as, this location is also called as perigee point. Perigee point. This location is also called as apogee point. Okay, so this is perigee point, this location nearer to planet. This location is also called as perigee point. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ లో రాద్దాం. మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక ఈ v1 v2లకు ఫార్ములా కనుక్కుంటాం. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఎట్ పెరిగి పాయింట్, వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఎట్ అపోగి పాయింట్. ఈ రెండు ప్లేసెస్ లో వాటి వెలాసిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఈ క్లాస్ లో. ఓకేనా, రైట్, నో డౌట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ 71. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాను నేను తర్వాత. 71 వినండి. సో దిస్ ఈజ్, ఈ పాయింట్ ఏమంటాను చెప్పండి, పెరిగి పాయింట్. At this location the velocity is vp అనుకుందాం. vp, perigee point velocity vp. This is apogee point, apogee point va, apogee point va, velocity at apogee point va, vp va. So we have to find out the velocities of planet at perigee point and apogee point. టైటిల్ పెట్టండి, velocities of planet, velocities of planet at perigee point, at perigee point, velocity of planet at perigee point and apogee point, at perigee point and apogee point. Velocities of planet at perigee point and apogee point. ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటి, డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఈ రెండు ప్లేస్ లో వెలాసిటీస్ చూద్దాం మనం. ఓకేనా, సో ద మాస్ ఆఫ్ దిస్ సన్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎం, క్యాపిటల్ ఎం అని పెట్టండి. సన్ మాస్ క్యాపిటల్ ఎం, ఇన్ బ్రాకెట్ స్మాల్ ఎం, మాస్ ఆఫ్ ప్లానెట్ క్యాపిటల్ ఎం, మాస్ ఆఫ్ సన్, ఇన్ బ్రాకెట్, బ్రాకెట్ లో రాయండి, మాస్ ఆఫ్ సన్. సరే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, టోటల్ ఎనర్జీ అట్ పెరిగి పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎనర్జీ అట్ అపోగి పాయింట్. ఇక్కడ ఎంత టోటల్ ఎనర్జీ ఉంటుందో ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేనేం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నానంటే, ఈ పెరిగి పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ కనుక్కుంటున్నాను.
ఓకేనా, దాన్ని కనుక్కో అపోగి పాయింట్, ఈ వెలాసిటీ ప్రకారం చేంజ్ చేసి రాసేస్తాం. ఎనీవే ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. పెరిగి పాయింట్ దగ్గర ఎంత టోటల్ ఎనర్జీ ఉంటుందో అపోగి పాయింట్ దగ్గర కూడా అంతే ఉంటుంది. సో నేనేం రాస్తున్నాను చూడండి, అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్సర్వేషన్, according to law of conservation of energy, total energy at perigee point, total energy at perigee point is equal to total energy at apogee point. Apogee point. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పెరిగి పాయింట్ దగ్గర దీనికి వెలాసిటీ ఉంది కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది, ఈ రెండింటి మధ్యలో గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ ప్లానెట్? హాఫ్ mvp స్క్వేర్. విపి అని పెడదామా, V1 అని పెడదామా? ఇందాక V1 V2 యూజ్ చేసాం కదా, మార్చండి, ఇక్కడ V1 అనే పెట్టండి, V2 చేంజ్ చేసుకోండి, చెప్తాను. V1 అంటే వెలాసిటీ పెరిగి పాయింట్ అని అర్థం. ఇప్పుడు చెప్పండి, హాఫ్ mv1 స్క్వేర్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఓవర్ వాట్ ఈస్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ దీస్ టూ? మైనస్ క్యాపిటల్ Z క్యాపిటల్ M స్మాల్ m అపాన్ R1 is equal to. So this is the total energy of this planet at perigee point. What is the total energy of the planet at apogee point? Total energy. First kinetic energy half mv2 square minus capital Z capital M small m upon R2. అన్నిట్లోంచి స్మాల్ m కామన్ క్యాన్సిల్, స్మాల్ m కామన్ క్యాన్సిల్. మీరు మొత్తాన్ని తీసుకురండి. V1 స్క్వేర్ upon 2 minus V2 square upon 2 is equal to, ఈ మైనస్ టర్మ్ ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతలకు తీసుకెళ్దాం. క్యాపిటల్ Z క్యాపిటల్ M upon R1 minus capital Z capital M upon R2. What is the common term in these two? Half. Half is the common. Half common V1 square minus V2 square is equal to, in this one which one is common? Gm is common, in bracket 1 upon R1 minus 1 upon R2. ఓకే, ఇంతవరకు రాసేసేయండి, ఇక్కడ దాకా రాయండి, నోట్ చేయండి. హాఫ్ V1 స్క్వేర్ ఓకే మైనస్ V2 స్క్వేర్. ఓకే సార్, దీన్ని స్క్వేర్ చేసి చెప్పండి. V1 స్క్వేర్ R1 స్క్వేర్ అపాన్ R2 స్క్వేర్, స్క్వేర్ చేసేసాను మొత్తాన్ని, ఈజ్ ఈక్వల్ టు GM. ఇది కొంచెం పక్క రాసుకోండి జాగ్రత్తగా. G క్యాపిటల్ LCM R1 R2 అప్పర్ 1 R2 మైనస్ R1. ఓకేనా, దీనికి LCM ఇప్పుడు కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇందులో V1 స్క్వేర్, V1 స్క్వేర్ అపాన్ 2 ఇన్ బ్రాకెట్ 1 మైనస్ R1 స్క్వేర్ అపాన్ R2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు G క్యాపిటల్ M ఇన్ బ్రాకెట్ R2 మైనస్ R1 అపాన్ R1 R2. ఓకే, తీసేస్తున్నా. ఇప్పుడు చూడండి, LCM V1 square upon 2, LCM is R2 square. R2 square LCM R2 square minus R1 square is equal to GM. ఈ రెండుగా రాస్తున్నా, అప్పర్ 1
R2 minus R1 upon bottom one R1 up to. This is A square minus B square. A square minus B square. A plus B into A minus B. అలా ఉంది చూడండి. A square minus B square. ఇంట్లోంచి R2 this square cancel. V1 square upon 2. Okay. Upper one R2 minus R1 into R2 plus R1 into R2 minus R1 upon R2. Remaining R2 is equal to capital Z, capital M in bracket R2 minus R1 upon R1. Again cancellations, these two are cancelled. Cancel. These two are cancel each other. చూడండి ఇంకేముంది ఇక్కడ V1 square into R1 plus R2 వేసేస్తున్నా. R1 plus R2 upon 2 R2 is equal to capital Z, capital M upon R1. మనకు కావాల్సింది V1. ఇది కావాలి. ఓకే, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. V1 square is equal to 2GM R2 upon R1 plus R2 into R1. Therefore, V1 is equal to root 2GM upon R1 plus R2 in bracket R2 by R1. This is the velocity. ఎక్కడ ఇది వెలాసిటీ? ఏ ప్లేస్లో? వెలాసిటీ అట్ పెరిగి పాయింట్. ఇప్పుడు మనం వెలాసిటీ అట్ అపోగి పాయింట్ కనుక్కోవాల్సిన పని లేదు. ఇదే ఫార్ములాలో ఈ టర్మ్ మొత్తం సేమే. ఈ రెండు అప్ అండ్ డౌన్ అవుతాయి. ఈ డెరివేషన్ చేసేటప్పుడు V1 R1 is equal to V2 R2 V2 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. V1 కన్నా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మారిపోతుంది. సిమిలర్లీ సో దిస్ ఈజ్ ఏంటి చెప్పండి, ఇది వెలాసిటీ ఎట్ పెరిగి పాయింట్. దిస్ ఈజ్ వెలాసిటీ ఎట్ పెరిగి పాయింట్. సిమిలర్లీ చూడండి, మీరు ఇది రాసినాక ఇది నెక్స్ట్. సిమిలర్లీ మీరు డెరివేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వెలాసిటీ ఎట్ అపోగి పాయింట్, వెలాసిటీ ఎట్ అపోగి పాయింట్ V2 is equal to దీన్ని బట్టి చెప్పేసేయండి. V2 రూట్ అండర్ 2GM అపాన్ R1 ప్లస్ R2. దీనికి బ్రాకెట్ అక్కర్లేదు, దీనికి పడచ్చు. ఓకేనా? ఏం చేద్దాం చెప్పండి. R1 upon R2. So, at what place velocity is maximum? ఇక్కడ maximum. This is maximum. This one is minimum. మీరు ఈ డెరివేషన్ ఇప్పుడు నేను చేసిన డెరివేషన్ అంతా మీకు గుర్తుండకపోయినా పర్లేదు. ఇది గుర్తు. ఈ రెండు ఫార్ములాస్, వెలాసిటీ ఎట్ పెరిగి పాయింట్ అండ్ వెలాసిటీ ఎట్ అపోగి పాయింట్. ఈ డయాగ్రామ్ లో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ ని మనం మోడిఫై చేసి రాయొచ్చు. ఎలాగో చూద్దాం. ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఈ ఓ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? సి. ఎంత చెప్పండి? సి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సి. దిస్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏ కదా, స్మాల్ ఏ. సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ ఏమంటాం? స్మాల్ ఏ. ఇప్పుడు స్మాల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది? R1 ప్లస్ సి. R1 ప్లస్ సి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కూడా ఏనేగా? ఏనేనా కాదా? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ. ఈ రెండు పక్కలు చూద్దాం.
ఈ డయాగ్రామ్ లో నుంచి నేను రాస్తున్నాను చూడండి. ఫ్రమ్ డయాగ్రామ్ C plus R1 is equal to A. That implies R1 is equal to ఏమవుతుంది A minus C. ఇక్కడ R1 ప్లస్ A minus CH. అలానే ఇటు చెప్పండి. C ఇప్పుడు ఈ R2 చూడండి, R2 కావాలంటే ఏం చేయాలి? R2 ఇక్కడ C ప్లస్ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కదా. R2 అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా చెప్పండి? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా R2 ఎలా చేస్తారు? A ప్లస్ సి రాయచ్చా? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంతమ్మా? ఏ. ఈ కొంచెం సి, A ప్లస్ సి. R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ప్లస్ సి. ఈ రెండు ఓకేనా? R1 R2 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈ రెండింటిని ఇందులో. therefore velocity at పెరిగి పాయింట్, velocity at పెరిగి పాయింట్ VP అని పెట్టేసుకోవచ్చు ఇక, నో ప్రాబ్లం. V1 అంటే VPనే. రూట్ ఆఫ్ 2 capital G capital M upon R1 ప్లస్ R2. ఇంకోటి కూడా రాయొచ్చు కదా మనం. R1 ప్లస్ R2 ఎంత? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి R1, ఇది R2. ఈ మొత్తం R1 ప్లస్ R2 అంటే మొత్తం 2Aనేగా. 2A. R1 ప్లస్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2A. ఇక్కడ R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ వేద్దాం. 2A ఓకే ఇంటూ R2 A plus C upon A minus C. 2 cancel. VP, velocity at perigee point, is equal to root of capital Z capital M upon semi major axis A into A plus C by A minus C. ఇంకొక ఫార్ములా, ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ R1 ప్లస్ R2 ఉండగా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి R1, ఇది R2, మొత్తం ఎంత అయితే అప్పుడు 2A. అందుకని 2A వేసాను. ఇది సిమిలర్లీ వెలాసిటీ అట్ అపోజిట్ పాయింట్ ఏమైంది? రివర్స్ కదా, ఇదంతా సేమ్, ఇది రివర్స్ వచ్చింది. సిమిలర్లీ చెప్పండి, వెలాసిటీ ఎట్ అపోజిట్ పాయింట్ VA ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్తారా? రూట్ ఆఫ్ capital G capital M upon A into reverse A minus C by A plus C. Note down. In terms of AC లో డయాగ్రామ్ లో కూడా వేసుకోవాలి. డయాగ్రామ్ లో కూడా వేయండి. డయాగ్రామ్ లో యాడ్ చేసాను చూడండి, ఎల్లో కలర్ AC. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఈ మొత్తంలో ఇక్కడ C ప్లస్ AE రాయచ్చా? C ఈజ్ ఈక్వల్ టు AE, ఎసెంట్రిసిటీ. C ప్లస్ లో AE, ఇక్కడ కూడా AE రాస్తే A కామన్ క్యాన్సిల్. 1 ప్లస్ E బై 1 మైనస్ E. ఓకేనా? ఇంకో ఫార్ములా అది. మొత్తం ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 రాస్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఇవన్నీ ఇంకా మీకు ఇవాళ చెప్పిన డెరివేషన్ అస్సలు మీరు చేయకూడదు. అంటే వెలాసిటీ ఎట్
పెరిగి velocity at perigi point vp is equal to root of చెప్పండి 2gm upon r1 plus r2 in bracket r2 by ఇంతేనా చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ది r2 by r1 r1 by r2 పెరిగి పాయింట్ ఇటు ఉంటుంది కాబట్టి అప్పర్ వన్ అటు తీయాలి ఫస్ట్ డిస్టెన్స్. ఇంకోటి ఏమొచ్చింది చెప్పండి ఇప్పుడు in terms of L root of gm by small a into a plus c by a minus c that is equal to root of gm by a into a plus c na a plus c ఇది a plus c by a minus c c plus లో రాద్దాం ae ఇక్కడ ae రాయాలి a కామన్ కింద a కామన్ క్యాన్సిల్ అప్పుడేమవుతుంది 1 plus c by 1 minus c ఇది ఫార్ములా ఎక్కడిది a ప్లస్ లో పెరిగి పాయింట్ మాక్సిమం మినిమం ఐడి దీస్ ఆర్ మాక్సిమం అన్ని మాక్సిమం velocity పెరిగి పాయింట్ మాక్సిమం ఓకేనా ఇక్కడ ఎందుకు పెరిగి పాయింట్ మాక్సిమం మాక్సిమం velocity at apogee point at apogee point velocity at apogee point v a చెప్పండి మినిమం కదా లాంగ్ డిస్టెన్స్ రూట్ ఆఫ్ 2gm upon r1 plus r2 in bracket r1 by r2 is equal to root of gm by a చెప్పండి a minus c by a plus c is equal to root of gm upon a 1 minus e upon what is meant by e eccentricity ఇదే కదా ఇవాళ చెప్పింది లెసన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చాలు ఈ మిగతా ఏం అక్కర్లేదు ఆ డెరివేషన్ అంతా మీకు వద్దు డైరెక్ట్గా ఇవి చెప్పకుండా చెప్పారు. ఇందులో మీకు సి అంటే తెలుసు కదా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో ఈ అంటే తెలుసా ఎసెంట్రిసిటీ రాసి పెట్టుకోండి ఈ అంటే ఎసెంట్రిసిటీ అయితే దీనిపైన ఒక స్టాండర్డ్ బిట్ అడుగుతున్నాడు ఓకేనా నెంబర్ ఎంత చెప్పండి నెక్స్ట్ నెంబర్ 72 SB very very important the ratio of V maximum upon V minimum V maximum ఎక్కడ ఉంటుంది అపోజిట్ VP maximum velocity maximum upon V apogee at minimum ఈ రెండింటికి రేషియో కావాలమ్మా మాక్సిమం అపాన్ మినిమం ఇదే కదా ఇక్కడ రండి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి రూట్ రూట్ క్యాన్సిల్ జిఎం బై ఏ క్యాన్సిల్ ఓకేనా రండి ఇక్కడ రండి చెప్తాను నో డౌట్ అది రాసుకోండి ఫైనల్ 8:30 క్లాస్ తీసుకుంటాను నేను అందరూ నేనేం చెప్పిన పోలరైజేషన్ చేసి స్టార్ట్ చేశాం కదా చదువుకొని ఉండండి పోలరైజేషన్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది వాళ్ళ సరే ఇప్పుడు ఏమైంది ఒకసారి చూడండి విపి మ్యాక్సిమం బై విపి మినిమం ఈ రెండు కదా రేషియో మొత్తానికి ఒకే రూట్ వేయాలి మొత్తానికి ఒకటే రూట్ రూట్ క్యాన్సిల్ టోటల్ రూట్ ఓకే క్యాన్సిల్ కాదు టోటల్ కంప్లీట్ రూట్ ఈ క్యాన్సిల్ జిఎం బై ఏ క్యాన్సిల్ 1 plus c by 1 minus c upon 1 minus c by 1 plus c ఇది రివర్స్ అయ్యి అప్పర్ 1 plus c హోల్ స్క్వేర్ బై 1 minus c హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ ఫైనల్లీ 1 plus c by 1 minus c 1 plus e upon 1 minus e ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే ఓకేనా ఇది స్టాండర్డ్ బిట్ ఇందులో ఈ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఎసెంట్రిసిటీ దీన్ని ఎలా అడుగుతారు తెలుసా ప్రాబ్లము ద ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ఎ ప్లానెట్ ఈజ్ 0.2 అంటాడు ఈ వాల్యూ ఇచ్చేస్తారు ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ఎ ప్లానెట్ ఈజ్ 0.2
వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ వెలాసిటీ అట్ పెరిగి పాయింట్ అపాన్ వెలాసిటీ అట్ అపోగి పాయింట్ అంటాడు. ఓకేనా, పెరిగి పాయింట్ అంటే దగ్గర ఉండేది, అపోగి పాయింట్ మిమ్మల్ని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. దగ్గరగా ఉండేది పెరిగి, దూరం ఉండేది అపోగి. ఓకేనా, రేషియో అంత అంటాడు. ఇది ఇస్తాడు ఈ వాల్యూ 0.6 అనో 0.1 లోపు ఇస్తాడు ఈ వాల్యూ, ఇందులో వేసి చేయాలి. ఓకేనా, ఇది స్టాండర్డ్ బిట్. ఇప్పుడు ఇవాళ చెప్పిన క్లాస్ మొత్తానికి ఈ ఫార్ములాస్